Hi students, this is Sumilata from KGBV Postpatrega Vijayanagaram district. Okay, welcome to my social studies class. 7th class టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యాయి. అలాగే మనకి ఆ బుక్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో కూడా లేకపోవడం వలన ఈరోజు మనం సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కొన్ని బేసిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎర్త్. ఓకే, నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎర్త్. EARTH ఎర్త్. ఓకే స్టూడెంట్స్, మీరు అందరూ కూడా నోట్బుక్ తీసి చెప్పినవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? EARTH ఎర్త్. ఓకేనా? ఎర్త్. We all know we all live on the earth. We all know we all live on the earth. Earth is our home. Earth is our home. Earth is a blue planet. Earth is our planet. Earth is our planet. The earth rotates on its axis. The earth rotates on its axis. The earth was formed long back, about 4.5 million years ago. The earth rotates on its axis. And next, the earth has a large amount of the water, around 71%. The earth's surface is covered with oceans. Okay, next. See this? The earth is like a ball. The earth is like a ball. How do you think people stand on it? How do you think people stand on it? We never fall off the earth because the earth acts like a powerful magnet. We never fall off the earth because the earth acts like a powerful magnet. Okay. And next, there are various animals and plants on the globe. And there are over 7 billion people on the earth. And next, see this? See this? Globe. This is a globe, model of the earth. Okay? This is the model of the earth. Model of the earth. Model of the earth is called globe. Model of the earth is called globe. Okay? Model of the earth is called globe. Okay? And there are continents and oceans on the globe. Okay? This is about the earth. Okay? Next topic. Now next topic, continents. CONTINENTS, continents. CONTINENTS, continents. Okay, note చేసుకోండి continents. Okay, note చేసుకున్నారా? Okay, continents. What is a continent? What is a continent? Continent is a large area of the land on the earth. Continent is a large area of the land on the earth. We all live on the land. Okay. You can see a large sheets of the land on the globe, which are called continents. Continents are 7. Those are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, and Europe and Australia. Okay, we will learn one more time. Okay, I will see this. Okay, all of you note down. రాసుకోండి అందరూ కూడా. ASIA, ఏషియా. నోట్ చేసుకోండి. ASIA, ఏషియా. ఓకే. And next, Africa. AFRICA, Africa. AFRICA, Africa. Okay. Next, North America. NORTH, North. NORTH, North. AMERICA, America. NORTH, North. AMERICA, North America. Okay, next, South America. Next one, SOUTH, South. AMERICA, America. SOUTH, South. AMERICA, South America. Okay, note చేసుకున్నారా? Okay, note చేసుకోండి. Next,
Antarctica. 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 Okay. Next. Europe. Next. Europe. 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 Okay. And next. Last one. Australia. 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 Okay. Okay, next. Next, Asia is the first largest continent. Asia is the first largest continent. And Asia have a famous places. Taj Mahal, Charminar, Gateway of India, India Gate, and beautiful Himalayas and Mount Everest and Great Wall of China. Okay. And Asia continent is a most population continent. Asia is a most population continent. Okay. Next one. Africa. Africa is the second largest continent. Africa is the second largest continent. Africa have a famous places, pyramids and Sahara Desert and Kalahari Desert and Nile River and Victoria waterfalls. Okay. Next. Third one. North America. Third one. North America. North America is the third largest continent. North America is the third largest continent. North America have a famous places, Statue of Liberty. Statue of Liberty. And North America is the very richest continent. This is a richest continent. Okay. And next, South America. Next, South America. South America is the fourth largest continent. South America is the fourth largest continent. South America have famous places, Angel Waterfalls and Amazon Forest and Amazon River. Okay. And next. And next, Antarctica. Antarctica is the fifth largest continent. Antarctica is the fifth largest continent. Antarctica famous bird, penguins. Okay. And next, Europe. Europe is the sixth largest continent. Europe is the sixth largest continent. Europe have a famous places, Ural Mountains and Eiffel Tower. Okay. And next, the last, Australia. Australia is the seventh largest continent and this is the smallest continent. Australia is the smallest continent. Australia famous animal, kangaroos. Okay. Australia is the smallest continent and Asia is the biggest continent. Asia is the biggest continent. Asia is the biggest continent and Australia is the smallest continent. Okay. Okay, children. I have a few questions for you, children. Write down. I have a few questions for you. Okay, all of you write down. ఓకే రాసుకోండి పిల్లలు, క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా రాసుకోండి. ఇది మీకు హోంవర్క్ అనమాట. ఓకే రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చదువుతున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ది హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్. హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్. రాసుకున్నారా? హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ మీరే రాసుకోవాలి. ఓకేనా?
ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి లెసన్ విన్నారు కదా, సో దానిలోనే ఉంటాయి ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా, చూసుకొని మీరు హోంవర్క్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి. నేమ్ 7 కాంటినెంట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. నేమ్ 7 కాంటినెంట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి. విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్? విచ్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్? Which is the biggest continent? And next fourth one, which is the smallest continent? Fourth one enti, which is the smallest continent? Which is the smallest continent? ఓకే ఓకే, రాసుకున్నారా? ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని రాసుకున్నారు కదా, సో ఈ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు హోంవర్క్, వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మీరే చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్ వచ్చి ఓషియన్స్. నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చి ఓషియన్స్. ఓసిఈఏఎన్ఎస్, ఓషియన్స్. ఓసిఈఏఎన్ఎస్, ఓషియన్స్, మహాసముద్రాలు. నోట్ చేసుకుని రాసుకోండి. ఓసిఈఏఎన్ఎస్, ఓషియన్స్, మహాసముద్రాలు. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సముద్రాన్ని చూసారా? మరి మన జిల్లాలో మనకి ఇక్కడ చింతపల్లి బీచ్, అలాగే ముక్కాం బీచ్, అలాగే గోవిందపురం బీచ్, అలాగే మన విశాఖపట్నం దగ్గర కూడా మనకి బీచ్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అయితే సముద్రం అనేది ఎలా ఉందో అనేది చూసారా? అంటే సముద్రం అంటే నీటితో కూడుకున్నటువంటి ఒక కొంత భూభాగం, ఎక్కువ నీటి భాగంతో కూడినటువంటి ఒక భూభాగం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఓషన్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ బాడీ ఆఫ్ వాటర్. ఓషన్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ బాడీ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ సాల్ట్ వాటర్. దట్ ఈస్ సాల్ట్ వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 71% ఆఫ్ ది ఎర్త్, 71% ఆఫ్ ది ఎర్త్ surface is covered by oceans, but we can't live on the ocean. We live on only land. Okay na? Next ఏంటంటే oceans are 5. Oceans are 5. Those are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and Indian Ocean, and Southern Ocean, also called Antarctic Ocean. And next last one is Arctic Ocean. Okay, we will learn one more time. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, మీరు స్పెల్లింగ్తో సహా రాసుకోండి, నేను కూడా స్పెల్లింగ్తో సహా మీకు చెప్తాను. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. పసిఫిక్ ఓషియన్, PACIFIC, పసిఫిక్. OCEAN, ఓషియన్. పసిఫిక్ ఓషియన్, PACIFIC, పసిఫిక్. OCEAN, ocean, Pacific Ocean. Okay, and next second one is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, ATLANTIC, Atlantic. OCEAN, ocean, ATLANTIC, Atlantic. OCEAN, ocean, Atlantic Ocean. Okay, and next third one, Indian Ocean, INDIAN, Indian. OCEAN, ocean, Indian Ocean. Okay, Indian Ocean, spelling తో సహా కరెక్ట్ గా రాసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ Southern Ocean. Southern Ocean, SOUTHERN, SOUTHERN, Southern. OCEAN, ocean, SOUTHERN, Southern. OCEAN, ocean, Southern Ocean. Okay, and next the last, Arctic Ocean. Arctic Ocean, ARCTIC, Arctic. OCEAN, ocean,
Arctic, OCEAN, ocean, Arctic ocean. Okay, next. Pacific Ocean is the world's first largest ocean. Pacific Ocean is the world's first largest ocean. And next, Atlantic Ocean. Okay, Atlantic Ocean is the world's second largest ocean. Atlantic Ocean is the world's second largest ocean. Okay, and next, Indian Ocean. Third, Indian Ocean. Indian Ocean is the third largest ocean. Indian Ocean is the world third largest ocean. Okay, and next, Southern Ocean. Southern Ocean is the newest ocean and third largest ocean. Okay, and next, the last, Arctic Ocean is the world's smallest ocean. Arctic Ocean is the world's smallest ocean. Okay, అయితే మనం ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. దీనికి సంబంధించి కూడా నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తున్నాను. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, రైట్ డౌన్. అందరూ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, రాసుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ది నేను చదువుతూ ఉంటాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ది, హౌ మెనీ ఓషియన్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్? హౌ మెనీ ఓషియన్స్ ఆర్ ఇన్ ది world? And next, second one, which is the first largest ocean? Which is the first largest ocean? And third one, which is the smallest ocean? Which is the smallest ocean? And fourth one, which is the newest ocean? Which is the newest ocean? ఓకే, 4. ఓకే, 4 క్వశ్చన్స్ కూడా రాసుకున్నారా? ఓకే, వీటికి కూడా ఆన్సర్స్ మీరే చేయాలి. ఇప్పుడు లెసన్ విన్నారు కదా, నేను చెప్పిన లెసన్లోని వీటన్నిటికి కూడా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. మీరు వీటన్నిటికి కూడా ఆన్సర్స్ని చెయ్యండి. ఇది హోంవర్క్, మీరు తప్పనిసరిగా చేయాలి ఇది. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రిజన్ చేసుకుందాం అసలు ఏం చెప్పాము అనేది. ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఎర్త్ గురించి చెప్పుకున్నాము, అలాగే కాంటినెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము, అలాగే ఓషియన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. అలాగే కాంటినెంట్స్ గురించి చూస్తే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఖండాలు మొత్తం ఏంటంటే 7 కాంటినెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఆ 7 కాంటినెంట్స్ కూడా 1 by 1 నెంబర్ వైజ్గా నేను ఆర్డర్ వైజ్గా నేను చెప్పాను కాంటినెంట్స్ అనేవి. అలాగే కాంటినెంట్స్లో పెద్ద కాంటినెంట్ ఏది, అలాగే చిన్న కాంటినెంట్ ఏది అనే విషయాల గురించి కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. అలాగే మనం ఏంటంటే అయితే ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఏ కాంటినెంట్లో ఉన్నాము? ఏషియా కాంటినెంట్లో ఉన్నాము. ఎందుకంటే మనందరం కూడా ఎక్కడున్నాము? ఏ దేశంలో ఉన్నాము? భారతదేశంలో ఉన్నాము. భారతదేశం అనేది ఏషియా కాంటినెంట్లో ఉంది. కాబట్టి మనందరం ప్రజెంట్ ఏ కాంటినెంట్లో ఉన్నామంటే ఏషియా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓషియన్స్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము. అలాగే 5 ఓషియన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. అందులోని బిగ్గెస్ట్ ఓషియన్ ఏది, స్మాలెస్ట్ ఓషియన్ ఏదని చెప్పుకున్నాము. అలాగే ఆర్డర్ వైజ్గా కూడా నేను చెప్పాను, ఏ ఓషియన్ కింద తర్వాత ఏది అనేది ఆర్డర్ వైజ్గా నేను చెప్పాను. ఓకే, ఇవందరూ కూడా మీరు నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఖండాల సముద్రాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. అయితే ఈ నేర్చుకోవడంతో పాటు మనకి సోషల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మరి ఖండాలు నేర్చుకున్నాం కదా, స్పెల్లింగ్ సహా నేర్చుకోండి. నేను ఇప్పుడు చూపించాను కదా, స్పెల్లింగ్ వైజ్గా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? తర్వాత ఏంటంటే ఈ కాంటినెంట్స్ మనం అయితే మ్యాప్లో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అంటే మ్యాప్లో కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడ ఉందనేది మనం మ్యాప్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు మ్యాప్ చూపిస్తాను, మ్యాప్లో మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒకసారి వరల్డ్ మ్యాప్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. చూసారా, ఈ వరల్డ్ మ్యాప్లో కాంటినెంట్స్ అనేవి ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయో నేను చూపించడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి, వరల్డ్ మ్యాప్లో ఇదంతా కూడాను
వరల్డ్ మ్యాప్ అనమాట. సో ఇందులోనే కాంటినెంట్స్ అనేవి ఎక్కడున్నాయో అలాగే ఓషియన్స్ అనేవి ఎక్కడున్నాయో మనకి ఈజీగా చూడొచ్చు. ఓకేనా, చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుందో అనేది నేను చూపిస్తాను. చూడండి, దిస్ ఇస్ ఏ ఏషియా కాంటినెంట్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఏషియా కాంటినెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్రికా. దిస్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్. And next one, this is a North America continent. This is a North America continent. And next, this is a South America continent. This is a South America continent. And next, this is a Europe. This is a Europe continent. And this is a Australia continent. This is a Australia continent. Okay. And next, చూసారా, ఏషియా అనేది బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్, పెద్దదిగా ఉంది కదా చూసారా. ఏషియా ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్. అండ్ ఆస్ట్రేలియా చూడండి, దిస్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది ఓషియన్స్. చూసారా, పసిఫిక్ ఓషియన్ ఇవ్వండి, ఇదంతా కూడా పసిఫిక్ మహాసముద్రం. దిస్ ఇస్ ద పసిఫిక్ ఓషియన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పసిఫిక్ ocean. And next, this is a southern ocean. This is a southern ocean. And this is Atlantic Ocean. And this is Indian Ocean. And this is Arctic Ocean. This is a Arctic Ocean. Okay, biggest ocean, Pacific Ocean. Biggest ocean, Pacific Ocean. And smallest ocean, Arctic Ocean. ఓకేనా, చూసారా ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుంది అలాగే ఏ ఓషియన్ ఎక్కడుందో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మ్యాప్ని. ఓకే. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఓకే, నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి చూడండి, ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ అవుట్లైన్ మ్యాప్. ఇది చూసారా, ఇది వరల్డ్ మ్యాప్ ది అవుట్లైన్ మ్యాప్. నేనేవి కూడా ఇందులో గుర్తించలేదు. ఇది ప్రాక్టీస్ మ్యాప్ అనమాట. ఇది ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ మ్యాప్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు చూసారు కదా ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుందో ఏదో అనేది చూసారు కదా, ఇలాగ దీని మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట మీరు. సో ఇలాంటి వరల్డ్ మ్యాప్ మీద మీరు ఏ ఓషియన్ ఎక్కడుంది అలాగే ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుంది అనేది మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. దాన్ని కానీ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దీన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. ఇది ప్రాక్టీస్ మ్యాప్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒకసారి మళ్ళీ ఇవి స్పెల్లింగ్ సహా ఒకసారి మళ్ళీ నోట్ చేసుకొని రాసుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ASIA ఏషియా, ASIA ఏషియా. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్రికా నోట్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్. AFRICA ఆఫ్రికా నోట్ చేసుకోండి. AFRICA ఆఫ్రికా. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ నార్త్ అమెరికా నోట్ చేసుకోండి. NORTH నార్త్, AMERICA నార్త్ అమెరికా. NORTH నార్త్, AMERICA నార్త్ అమెరికా. ఓకే, నెక్స్ట్ సౌత్ అమెరికా చూడండి ఒకసారి.
SOUTH సౌత్ AMERICA సౌత్ అమెరికా. SOUTH సౌత్ AMERICA అమెరికా, సౌత్ అమెరికా. ఓకే. నెక్స్ట్ అంటార్కిటికా రాసుకోండి. ANTARCTICA అంటార్కిటికా. ANTARCTICA అంటార్కిటికా. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ యూరప్ రాసుకోండి. EUROPE యూరప్. EUROPE యూరప్. EUROPE యూరప్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా నోట్ చేసుకోండి. AUSTRALIA ఆస్ట్రేలియా. AUSTRALIA ఆస్ట్రేలియా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓషియన్స్ చూసుకోండి. OCEANS ఓషియన్స్. OCEANS ఓషియన్స్. OCEANS ఓషియన్స్. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకోండి. PACIFIC పసిఫిక్. OCEAN ఓషియన్. పసిఫిక్ ఓషియన్. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ అట్లాంటిక్ ఓషియన్. ATLANTIC అట్లాంటిక్. OCEAN ఓషియన్. అట్లాంటిక్ ఓషియన్. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఓషియన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఓషియన్. INDIAN ఇండియన్. OCEAN ఓషియన్. ఇండియన్ ఓషియన్. నోట్ చేసుకోండి. స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా రాసుకోండి. స్పెల్లింగ్ రాంగ్ రాసుకోవద్దు, కరెక్ట్గా రాసుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సదరన్ ఓషియన్. SOUTHERN సదరన్. OCEAN ఓషియన్. ఒకసారి చూడండి. SOUTHERN సదరన్. OCEAN ఓషియన్. సదరన్ ఓషియన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చి
ఆర్క్టిక్ ఓషియన్. ARCTIC ఆర్కిటిక్. OCEAN ఓషియన్. ఆర్కిటిక్ ఓషియన్. ఓకే, మరోసారి చూడండి. బిగ్గెస్ట్ ఓషియన్ ఏదంటే పసిఫిక్ ఓషియన్. బిగ్గెస్ట్ ఓషియన్ ఏదంటే పసిఫిక్ ఓషియన్. పసిఫిక్ ఓషియన్ ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఓషియన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్క్టిక్ ఓషియన్ ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ ఓషియన్. నోట్ చేసుకోండి. ఆర్క్టిక్ ఓషియన్ ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ ఓషియన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏషియా ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్. ఏషియా ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ continent. Australia is the smallest continent. ఓకే, ఇందాక నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను చూసారా? హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఒకసారి చూసుకోండి. మళ్ళీ అవి హోంవర్క్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మరొకసారి చూసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి. హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ మరొకసారి చూసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను చదవనా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి. హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్? హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? సెకండ్ వన్ చూడండి. Name 7 continents of the world. Name 7 continents of the world. And next, third one చూడండి. Third, which is the biggest continent? Which is the biggest continent? And next, fourth one చూడండి. Which is the smallest continent? Which is the smallest continent? ఓకే, నోట్ చేసుకుంటున్నారా? ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారు కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓషియన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చూడండి, ఇంకో నోట్ చేసుకోండి. ఓషియన్స్ ఇందాక ఓషియన్స్ టాపిక్ చెప్పుకున్నాం కదా, దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి. చూడండి, ఫస్ట్ది, హౌ మెనీ ఓషియన్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్? హౌ మెనీ ఓషియన్స్ ఆర్ ఇన్ ది వరల్డ్? అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి. విచ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఓషియన్? విచ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఓషియన్? అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి. Which is the smallest ocean? Which is the smallest ocean? And next fourth one చూడండి. Which is the newest ocean? Which is the newest ocean? ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా? ఒకసారి మనం వరల్డ్ మ్యాప్ ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి వరల్డ్ మ్యాప్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో అలాగే ఏ కాంటినెంట్ అనేది ఎక్కడుందో కూడా గుర్తించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మ్యాప్ పాయింటింగ్ చాలా ఈజీ.
ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుంది, ఏ ఓషన్ ఎక్కడుందని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చెయ్యండి. ఓకే, అబ్జర్వ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, ఒకవేళ ఇంట్లో కనుక ఈ మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ మ్యాప్ కనుక ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. ఇది చూడండి, ప్రాక్టీస్ అవ్వండి, మ్యాప్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుందో ఏంటన్నది ఇలాంటి అవుట్లైన్ మ్యాప్స్ తీసుకొని మీ ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఏ కాంటినెంట్ ఎక్కడుందో అన్నది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ఇంటి దగ్గర. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు చెప్పిన లెసన్ అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎర్త్ డే అండ్ నైట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లెసన్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మనం చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం, గ్లోబ్తో చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు చెప్పిన లెసన్ అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎర్త్ డే అండ్ నైట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లెసన్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మనం చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం, గ్లోబ్తో చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం. ఓకేనా? చూడండి, ఇది మనం సూర్యుడు అనుకుందాం. సూర్యుడు ఒక మండుతున్నటువంటి ఒక వాయుగోళం. చూడండి, సూర్యుడు చుట్టూ కూడా 8 గ్రహాలు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. అలాగే సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ లో ఉన్న గ్రహం ఏదంటే మెర్క్యూరీ, సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నది వీనస్, థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఎర్త్. సో ఈ ఎర్త్ అనేది మరి ఇలాగా తన చుట్టూ తాను ఇలా తిరుగుతూ ఉంది. ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తాను ఇలాగా రొటేట్ అవుతూ ఉంది. ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సూర్యుని యొక్క వెలుతురు అనేది ఈ ప్రశ్చాయ దీని మీద పడుతుంది. చూసారా, ఇలాగా దీని మీద ఇలా పడుతూ ఉంది. సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే డే అంటే పగలు. సో ఇటువైపు ఇదంతా కూడా చూసారా డార్క్ గా ఉంది, ఇదంతా కూడా నైట్. ఇది డే, ఇది నైట్. ఓకేనా? ఇలా ఎర్త్ ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాగా భూమి ఒకసారి తన చుట్టూ తను తిరిగి రావడానికి 1 రోజు పడుతుంది. ఓకేనా? చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఖండాలన్నీ కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఏషియా ఖండం వైపు చూడండి, ఇదంతా పగలు అనుకోండి. చూడండి, ఇదంతా కూడా పగలు. సో ఇటువైపు ఇదంతా చీకటిగా ఉంది, చూస్తారా, ఇదంతా రాత్రి. సో ఇటువైపు మనందరికి కూడాను పగలైతే వీళ్ళకి రాత్రి. చూడండి, ఇక్కడ ఇండియా ఉంది, ఇండియాకి పగలైతే ఇటు పక్క చూడండి అమెరికా ఉంది, అమెరికాకి రాత్రి అవుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా డే అండ్ నైట్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఈ గ్లోబ్ తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ కూడా ఇలాగా మూవ్ అవుతూ ఉంది. సూర్యుడి చుట్టూ కూడా ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంది, ఇలాగా తిరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? ఇలా తిరుగుతూ ఉంది. సో అలా తిరిగేటప్పుడు 365 రోజులు పడుతుంది. అలాగే కాలాలు కూడా ఏర్పడతాయి. సో మనకి 3 సీజన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 సీజన్స్ కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో భూమి అనేది ఇలాగా పడమర నుంచి తూర్పుకి ఇలాగా తిరుగుతూ ఉందన్నమాట. పడమర నుంచి తూర్పుకి ఇలాగా స్పీడ్ గా గంటకి 1610 కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతూ ఉంది. సో ఇలా తిరిగేటప్పుడు ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఈ వెలుతురంతా కూడాను డే, ఈ డార్క్ అంతా కూడా నైట్. డే అండ్ నైట్ అనేది ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి. ఓకేనా చిల్డ్రన్స్, అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇందాక మనం ఓషియన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ లెసన్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో దానికి సంబంధించి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ అనేది చేద్దాం. ఒకసారి ముందు మనం ఒకసారి గ్లోబ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ది మోల్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. దిస్ ఈజ్ ది మోల్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అయితే ఈ గ్లోబ్ పైన చూడండి, మీకు ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉందంతా ఏంటి? ఓషియన్స్. అలాగే కలర్స్ లో చూసారా ఉన్నాయి, చూసారు, ఇవన్నీ ఏంటంటే కాంటినెంట్స్. ఇందాక మనం 7 కాంటినెంట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో 7 కాంటినెంట్స్ దీని మీద ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి, ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఏషియా కాంటినెంట్. ఇది ఏషియా కాంటినెంట్. చూడండి, మన ఇండియా ఎక్కడుంది? ఇగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఏషియా కాంటినెంట్ లో మన ఇండియా అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ చూసారా, ఇదంతా కూడాను ఇది యూరప్ కాంటినెంట్. ఇదంతా కూడా యూరప్ కాంటినెంట్. అలాగే చూడండి, ఇది ఆఫ్రికా కాంటినెంట్. ఇదంతా కూడా ఆఫ్రికా కాంటినెంట్.
అలాగే చూడండి ఇది నార్త్ అమెరికా, ఇదంతా కూడా నార్త్ అమెరికా కాంటినెంట్. అలాగే చూడండి ఇది సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్, ఇదంతా కూడా సౌత్ అమెరికా కాంటినెంట్. ఈ కింద చూడండి ఇది అంటార్క్టికా కాంటినెంట్. ఓకేనా. ఇంకా నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ ఉండిపోయింది ఇదేంటంటే ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, ఇది చూసారా స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ ఏదంటే ఆస్ట్రేలియా, చూసారా చిన్నగా ఉంది. ఓకేనా. బిగ్గెస్ట్ కాంటినెంట్ ఏదంటే ఏషియా. చూడండి ఇదంతా చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది మనకి, చూసారా. ఓకే, అలాగే చూడండి ఓషియన్స్, చూసారా ఇది ఇండియన్ ఓషన్, ఇదంతా కూడా ఇండియన్ ఓషియన్. అలాగే చూడండి ఇది పైన ఆర్టిక్ ఓషన్, ఇదంతా కూడా ఆర్కిటిక్ ఓషియన్. అలాగే చూడండి ఇది అట్లాంటిక్ ఓషన్, ఇదంతా కూడా అట్లాంటిక్ ఓషియన్. ఇది చూడండి ఇదంతా కూడా బిగ్గెస్ట్ ఓషన్ ఏదంటే పసిఫిక్ ఓషియన్, ఇదంతా కూడా పసిఫిక్ ఓషియన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి మన గ్లోబ్ చూసారా, ఇది మోల్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో ఈ భూమి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా రొటేట్ అవుతుంది చూడండి, పడమర నుంచి తూర్పుకి ఇలా తిరుగుతూ ఉంది, పడమర నుంచి తూర్పుకి ఇలా తిరుగుతూనే ఉంది, పడమర నుంచి తూర్పుకు ఇలా తిరుగుతూ ఉంది. సో ఇలా పడమర నుంచి తూర్పుకి గంటకి 1610 కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతుంది. ఇలాగా భూమి తన చుట్టూ తాను ఇలా తిరుగుతూ ఉంది, భూమి తన చుట్టూ తాను ఇలా తిరుగుతూ ఉంది. సో మీరు దీన్ని ఇది సూర్యుడు అనుకుందాం. సో ఇది సూర్యుడు అనేది ఒక మండుతున్నటువంటి వాయుగోళం. ఈ సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి వాయువు ఏదంటే హైడ్రోజన్ అనేటువంటి ఒక వాయువు ఈ సూర్యుడిలో ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఈ సూర్యుడికి మరియు భూమికి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంతో తెలుసా? ఈ సూర్యుడికి భూమికి ఉన్నటువంటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తెలుసా? ఓకే, అయితే ఈ రెండింటి మధ్య ఈ సూర్యుడికి మరియు భూమికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 14,95,98,000 చదరపు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ అనేది ఉందంటే మధ్య. అలాగే చూడండి ఈ సూర్యుని చుట్టూ మనకి తెలుసు 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 ప్లానెట్స్ కూడా మరి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ